السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. تحية من القلب. إن شاء الله النهاردة بإذن الله هنراجع مع حضراتكم نعمل ريفيجن كده على يونت 1 وهنركز على أهم الكي فوكابس ونعمل تيبس كده على الجرامر وإزاي نعمل سؤال رايت، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة. يلا بينا. كي فوكابس. بازار طبعا دي من اهم الكلمات اللي على اليونت 1 في ليسون 1 و 2. اوكي، بازار طبعا سوق شرقيه. يوز هوستل، سوفينير، تورست انفورميشن سنتر. عندي equipment للمعدات، بوليس ستيشن، بريذ، كامب. وين سيرفينج تتزلج على الامواج. طبعا عندي الووتر سبورت، السيارات المائيه، عندي منها اون ووتر وعندي ان ووتر او اندر ووتر اكتيفيتي. وين سيرفينج التزلج على الامواج، سيلينج، فيشنج، سكوبا دايفنج، سنوركلينج اند سويمنج. طيب دي بالنسبه للكي ووردز. تعالوا نشوف الاكسبريشنز اند بروبوزيشنز. تيك ابوت تريب، يذهب في رحله بالقارب. ممكن لو ما فيش تيك طبعا ممكن يجي الفيرب go on a boat trip. Take photos, have a great time, try food, try snorkeling, do activities. It's best to plus infinitive. Wear sunscreen, go fishing. For holiday الأجازة طبعا بتاخد كلمة holiday، بتاخد for holiday هنا. لما أجي أقول لقضاء أجازة نقول for holiday. أوكي، لكن في طبعا holiday بتيجي تاخد معاها حرف الجر. لما أجي أقول I was، أنا كنت في أجازة، I was on a holiday. طب يا مستر هنا جت ليه؟ لما أقول لقضاء أجازة هنا في سبب لقضاء الأجازة. أوكي، for a holiday. For too long, in the middle of, in the sun, in 10 minutes, fall over. Far from, underwater, under the water. Happy to plus infinitive. Talk out of يعني look out of for يحترس من. Okay, let's see let's see language notes like go, play, do. طبعا افعال اللي بتيجي معاها go الافعال اللي بتنتهي، الرياضات اللي بتنتهي باي ان جي نقول go fishing, go snorkeling, go scuba diving and so on. لكن بلاي بتيجي مع الرياضات اللي بتنتهي بالكرة like play food, play hockey, tennis, volleyball. do تيجي مع الرياضات العنيفة الفردية زي كاراتيه، جودو. في طبعا boxing، في weight lifting. He does karate in a famous club and so on. Let's have a drill on these words. Number one, we choose the correct answer. A space is a market or a group of shops. طبعا عندي بازار وعندي سوفينير وعندي هوتل وعندي هوستل. طبعا ايه المجموعة من المحلات في السوق؟ مجموعة من المحلات طبعا البازار زي ما انتم عارفين. Tourists go scuba what? Scuba ايه in Hurghada. Scuba swimming or scuba diving or scuba snorkeling or fishing. طبعا سمعنا ناس بتقول سكوبا دايفنج، برافو عليكم، سكوبا دايفنج. People like to go to the beaches not for days. الناس بيحبوا يذهبوا للشواطئ للأجازات، لقضاء الأجازات هنا for holidays، لقضاء الأجازات في الصيف. A use space is less expensive than a hotel. اللي بيكون أرخص أغلى من الفندق، أقل less expensive، أقل غلاء من الفندق، اللي هو بيكون use. طبعا كلمة youth، a youth مرتبطة بكلمة hostel. أوكي. طب number 5, a tourist information what? Space is an office where you can find out about a city. Tourist information ايه؟ center، برافو عليكم. Number 6, the tourist bought a model of the pyramid as a note of Egypt. السياح اشتروا نموذج الأهرامات، حاجة كده شكل الأهرامات مصغر على شكل هدية، ايه؟ سوفينير، هدية تذكارية. In Hurghada week talk about around the island. about trip ولا flight ولا picnic ولا walk؟ طبعا about trip. Okay, let's see more examples. Let's focus on student book and workbook examples. The police is not in the new space, is in the new part of the city. Police a station اللي هو اسم الشرطة. Another double H question. The workbook question. You can breathe with your head in the water in طبعا snorkeling، رياضة الايه snorkeling. Another example. You can take a boat to not fishing. طبعا ناخد الverb go fishing، الذهاب إلى
الصيد، لأن الرياضات التي تنتهي ب ing بتاخد الفيرب go. اوكي زي ما احنا قلنا. اوكي. Let's move to lesson 3-4 and make tips for most important vocabs. Ancient sites, guidebook directions, assistant, brochure, passport, recommendation, suggestions, possessions اللي هو الممتلكات, concert, tourist attractions, questions, recommend, suggest يعني يقترح. Okay, let's move to expressions and prepositions. Recommend a tour, take a break, give a recommendation, give directions, feel bad, that sounds good, underwater activity, count, write money, make suggestions. Prepositions like look after يعتني بيه, interested in the summer, in Arabic طبعا اللغات بتاخد preposition in English, in Arabic and so on. Learn about, tell about, look for, ask for directions, pay for, walk away يمشي بعيدا, with a guide بصحبة مرشد. Okay, let's move to most important question about these vocabs. First one, you can buy space at a bazaar. تقدر تشتري ايه من البازار؟ هشتري ايه؟ كرافتس ولا فود ولا جايدز ولا باسبورتس؟ ها؟ سمع الناس بتقول ما ينفعش اشتري طعام من البازار، ولا ينفع اشتري مرشدين، ولا اشتري جوازات سفر. طبعا هشتري كرافتس يعني تحف او مقتنيات او هدايا. You need a note when you visit another country. انت محتاج ايه لما تزور another country، دولة أخرى؟ طبعا كل الناس بتقول لي passport. You need a passport. Okay. I space a visit to Alexandria. I tell, I sound, I carry, I recommend. طبعا كل الناس بتقول I recommend. أنا برشح، بوصي بزيارة إلى الإسكندرية. Tourists like to visit the space site in الأقصر. What modern sites ولا ancient sites ولا embed sites؟ ولا طبعا ancient sites الأماكن القديمة في الأقصر. It was a big space, many kinds of music were played. طبعا ألاقي كلمة موسيقى، نخلي بالنا موسيقى إيه اللي هيكون في المعنى مرتبط بالموسيقى هنا؟ الكونسرت اللي هي الحفلة الموسيقية. Many tourists use a space to learn about cities' history and places to visit. السياح بيستخدموا عشان يتعلموا عن تاريخ المدن والأماكن اللي هيستخدموا طبعا guide book. Okay. Okay. Let's see important question from workbook like أو or an نقط. طبعا ما اشغلش بالي بأ أو أن، هو يعني عايز أقول الكلمة اللي هتيجي بعد الارتكل أو أن. ممكن الكلمة دي تكون تبدأ بحرف متحرك أو حرف ساكن، فأنا ما اشغلش بالي بحتة أو أن. بعض الطلبة بيتلخبطوا بينها، لأ أنا حسب المعنى ما اشغلش بالي بأ أو أن. ممكن الكلمة تبدأ هتكون تاخد أداة التعريف أو أن على حسب الاختيار. is a person who helps in a shop or a ticket office. اللي بيساعد في محل أو في مكتب تذاكر ده بيكون اسمه assistant. تبقى هنقول an assistant. Okay. كايرو. Another example, we worked for 2 hours and then we took أو an إيه اشتغلنا لمدة ساعتين وبعد كده أخدنا إيه break, park, idea, walk. طبعا الناس كلها بتقول لي يا مستر break خدنا راحة. Another example from student book, you should help the tourist to pay the right money. أساعد السياح إن هم إيه right money الفلوس الصحيحة. to طبعا count the right money. Another example from workbook, the restaurant that your cousin told us about was a very good recommendation. كانت توصية جميلة، هو رشح لنا مطعم معين والترشيح دوت كان حاجة جميلة. من number 10. Another example, the cafe opposite the museum offers not Egyptian food. Traditional Egyptian food بتوصف طعام تقليدي. Okay.
طبعا في lesson 3 4 language functions وظائف لغوية، بيقول لي asking for recommendation لطلب التوصيات. where do you suggest do you recommend plus noun or verb plus ing. what is the best place. لما اجي اطلب طلب التوصيات هقول له هل انت بترشح لي، اين بترشح لي ان انا اقعد مثلا في الغردقة، او متى اذهب الى الغردقة، ما هي افضل الشواطئ. what is the best place، ما هو افضل مكان. what is the best place، what's the best time، what's the best way. طبعا كلمة what is the best دي صيغة من صيغ طلب التوصيات. ممكن نقول is there a good place to، هل يوجد مكان كويس ان انا مثلا to stay، good beach to have a picnic and او to go swimming to go snorkeling and so on. طيب الجزئية التانية اللي هي إعطاء التوصيات بقى، لو أنا هدي توصيات لحد هقول له أنا برشح لك. I recommend، أنا برشح. I recommend a tour with a guide. I recommend you buy a guidebook. طبعا I recommend بيجي وراها يا اسم يا إما فاعل زائد فعل زائد باقي الكلام. أوكي، يبقى recommend ممكن يجي وراها اسم أو يجي وراها فاعل ثم فعل في الإيه؟ في المصدر. I suggest that، أنا بقترح أن plus verb. I suggest that we go to the museum، أو I suggest going. I suggest إيه؟ going. Okay. Number 3 the best place to، أفضل مكان to مثلا to buy souvenirs is مثلا خان الخليل. The best place to buy souvenirs. The best place to go when surfing is Hurghada. You can buy a guidebook at a tourist information center. اوكي، طب تيجي لي يا مستر الحاجات دي في الامتحان ازاي؟ تيجي لي على شكل السؤال اللي هو بيقول لي write what would you say in each of the following situations. اكتب هتقول ايه في المواقف الاتيه. اول سؤال عندي ده طبعا تاني سؤال في الامتحان عندكم. a tourist asks you where he can get a guidebook. سائح بيطلب منك اين هو يستطيع ان يجد guidebook. فانت هتعمل له ايه بقى؟ هتدي له ايه؟ هتقول له the best place. هو بيطلب منك التوصيات، انت هترد عليه اعطاء التوصيات. هتقول له the best place is the tourist information center. افضل مكان هو مركز الاستعلام السياحي. your friend recommends you take a tour with a guide. صديقك بيرشح لك ان انت تاخد جولة مع صديق. ده الاستجابة للتوصيات. هتقول له great idea، good idea، that's great. okay. you recommend a new book to your friend. انت بترشح بقى، هتقول له I recommend you read this book. okay. your father suggests that you and your friends visit the museum. باباك بيرشح لك ان انت واصدقائك تزور الايه؟ المتحف. هتقول له that's a good idea، that's great، I will go to the museum. okay. Last one, a tourist asks you where you can buy a map. You know that the tourist information center gives out maps for free. هتقول له you can go to the tourist information center, it gives out maps for free. okay. هركز دلوقتي مع حضراتكم على giving advice وازاي نقدم نصيحة. طبعا giving advice باستخدام should and shouldn't. يجب and shouldn't، لا يجب. should و shouldn't دول modal verbs، أفعال ناقصة followed by infinitive، بيجي ورا الفعل في الإيه؟ في المصدر. طب هو السنة دي يا مستر هيلعب لي على should و shouldn't؟ لا، هو بيلعب على الايكوالز بتاعتهم، الحاجات اللي بتساويهم. طبعا should و shouldn't بيجي قبلهم فاعل وبعدين بيجي الانفينيتيف. دي جملة بتدي معنى لإعطاء النصيحة، بتساوي التركيبة اللي هي if I were you كما I would بلس. لو جينا خلي بالنا هنلاقي ان كده ايه؟ بلس infinitive يعني بلس المصدر. اوكي. طيب equal بتساوي I advise you to بلس برضو الانفينيتيف. يعني يا مستر التركيبات دي كلها بتساوي بعضها؟ بتساوي بعضها. بتساوي equal
it's advisable for وشخص to plus الانفينيتيف. يعني برضو يا مستر هي بتساوي المصدر. اوكي بتساوي it's بقى good idea, it's better, it's great. لو طبعا في shouldn't هنقول it's dangerous من الخطر. for وشخص مش لازم يكون فيه for وشخص بلس to زائد الانفينيتيف. كل التركيبات دي يا مستر حضرتك يعني التركيبة دي كده من أول if I were you لحد I would بتساوي I advise you to زائد المصدر بتساوي التركيبة دي كده it's advisable for you plus infinitive بتساوي it's a good idea, it's better, it's whatever so on. for زائد شخص to زائد مصدر. يعني يا مستر لما يجي لي مثال في الامتحان يقول لي rewrite يعني أعد كتابة الكلمات التي بين الأقواس لحد آخر رأس السؤال ويجي يقول لي you should أنت يجب study hard. بين قوسين يا مستر عايز استخدم كلمة F. هو هيجي لي في الامتحان يقول لي F بس. أنا على طول أول ما أشوف كلمة should أفتكر بقى زي المستر ما قال لي إن تركيبة should بلس infinitive بتساوي if I were you I would بلس infinitive. لازم أحفظ التركيبة دي كلها اللي معناها لو كنت مكانك لكنت، يبقى لازم أقول هشطب كلمة should وأقول if I were you كما I would. لحد هنا كده يا جماعة المصدر. يبقى دي كلها كده if I were you I would ساوت you should. I would study hard. يا مستر هو ممكن يجي لي بشكل تاني ممكن يجي يقول لك استخدم مثلا between brackets استخدم كلمة advise ينصح. يبقى لازم تقول له تركيبة I advise you to plus infinitive. يبقى هتقول له I advise you to study hard. to study ايه؟ hard. فهمنا ازاي نستخدم free write استخدام should و shouldn't والايكوالز بتاعها الحاجات اللي بتساويها. طيب في الكتاب هنا قدامي بعض الأمثلة، تعالوا نشوف بعض الأمثلة مع بعض في البوك. Let's have more examples. Rewrite the following using words in brackets to give the same meaning. Number one, I advise you to study hard. عايز استخدم كلمة should هنقول له نشطب كلمة طبعا I advise you زي ما احنا قلنا نقول I advise you هشيلها خالص لحد to واقول له ايه بقى هو بيتكلم هنا الفاعل مين؟ الفاعل you. يبقى هقول له ابدأ بكلمة you لأن should بيجي قبلها فاعل يبقى you should واقول study hard. اوكي you should what? study hard. Number two بيقول لي do sports it's good for you وعايز استخدم كلمة should. do sports مارس رياضة اعمل رياضة it's good for you. يبقى هقول له بيتكلم عن مين هنا؟ الفاعل هنا you. يبقى ابدأ بكلمة you واقول له you should do sports يجب أن تمارس الرياضة. اوكي shouldn't عايز استخدم كلمة shouldn't طبعا هلاقي طبعا الجواب الشرط بتاع if هلاقي منفي اللي هو فيه wouldn't اللي فيه not. يبقى هشيل طبعا كل الجملة بتاعت if I were you I would not واقول له هبدأ تاخد الفعل طبعا اللي هو you. افترض يا مستر قال لي if I were أحمد لو كنت مكان أحمد يبقى هبدأ بأحمد. يبقى هبدأ هنا بالفعل اللي هو الضمير اللي هو you ضمير الفاعل you واستخدم كلمة shouldn't. you shouldn't go out today. اوكي طيب بيقول لي you shouldn't stay in the sun for too long. ما ينفعش تقعد في الشمس لمدة طويلة وعايز I advise عايز كلمة advise. طب advise هستخدمها ازاي يا مستر؟ نرجع تاني للشيت اللي احنا متكلمين فيه. قلنا ان كلمة advise لازم تيجي تركيبة I advise you to plus infinitive. اوكي يبقى هقول له
I advise you هنقول له I advise you not to، عشان هي طبعا shouldn't منفية، مش هقول له to بقى، هقول له not to واكمل الجملة stay in the sun for too long. اوكي. what should، عايز يقول لي I want to keep fit، انا اريد ان اكون لائقا بدنيا. what do you advise me to do، هو صيغة سؤال يا جماعة هنا، وعايز استخدم كلمة what should، هقول له I want، هنزل I want to keep fit زي ما هي، احط نقطة وابدأ اقول له what، ومكان الفيرب الهيلبنج فيرب do هحط should اللي هو الموديل فيرب، يبقى what should، وانزل what should what do you advise me to do، يبقى what should I do، اعمل ايه؟ ما هي what should I do بتساوي what do you advise me to do، تنصحني اعمل ايه؟ يعني ماذا يجب ان افعل. اوكي. طيب عايز استخدم كلمة should هنا، بيقول I advise you to look for dangerous sharks، look out for يعني تحترس من سمك القرش الخطير، يبقى هقول له هشيل I advise you واقول له you should. اوكي. you should look out for كذا كذا، وكمل الجملة لحد الآخر. اوكي. let's have more examples. if I were you I wouldn't drink water from the canal، وعايز shouldn't، طبعا هشيل لحد، هنحذف لحد كلمة if I were you I would not، ونقول له ناخد الفاعل طبعا اللي هو you ونبدأ بيه، عشان shouldn't لازم يجي قبلها فاعل، هنقول you shouldn't، أنت لا يجب، طبعا من أول الفيرب هنكمل لحد نهاية الجملة. should it's important for you to try some Egyptian food، من المهم ليك تجرب الطعام المصري. you should يبقى هنشيل it's important for you لحد to، لحد الفيرب في المصدر infinitive، ونقول له ناخد الفعل طبعا اللي هو you، ونقول له you should try، ونكمل الجملة لحد الآخر. shouldn't I advise you not to، طبعا هنشيل I advise you لحد not advise you not to، ونقول له you shouldn't and so on. I advise you to carry your passport when you are traveling، يبقى you should carry، نشيل لحد طبعا كلمة to، نعمل delete لها كده ونبدأ بيو، ناخد يو منها ونقول you should carry your passport to the end of the sentence. وبكده أعزائي الطلاب نكون وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة ريفيجن على يونت 1. أتمنى إن الفيديو يكون نال إعجابكم، وإن شاء الله بإذن الله هنخلص اليونتس الموجودة الفاضلة بإذن الله عندنا، كل إن شاء الله فيديو هنراجع فيه على حلقة، وبعد كده هنعمل ريفيجنز على المنهج كله بإذن الله. See you and goodbye.